ज्यों बुलाए त्यों बोलिए, जाए आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा हुए। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नौ ना जाने मेरा, अगम अगोचर सच साहिब मेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। के अफुल गुनाह है, के शाहान शाह है, के कारण कुनिंद है, के रोजी देहांत है, के राज़िक रहीम है, के कर्मम करीम है, के सर्वम कली है, के सर्वम दली है, के सर्वत्र मान्य, के सर्वत्र दान्य, के सर्वत्र गौन है, के सर्वत्र पौन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र भेष है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र भेष है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छतर तखत दे मालक, जुगो जुग अटल, सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन अते दुनिया दे राखे, मनुखता दे सांझे रहबर गुप्ता गद्दी ते सुभाईमान, हलत पलत के रखियक, साहिबे कमाल, साहिबे जमाल, साहिबे बरकत, रोशने चिराग, हाजरा हजूर जहरा जहूर, सर्व कला भरपूर। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां ने अपने सारियां ते गरीब नवाजी की। हर रोज़ की तरह अज भी बख्शिश की, रहमत की।
वाहिगुरु परमेश्वर वालों सब तो सर्वोत्तम मनुखा जन्म सानू जिहड़ा प्राप्त होया उहनूं सफल करन दा सुभाग समा सतगुरां ने बख्शिया। आप जी हर रोज की तरह अमृत वेले दे दीवाना गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाना विखे शहीदां की सरदल ते पहुंच के शहीदां की खाक पाक पवित्र खाक अपने मस्तक नूं ला के धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पावन पवित्र निघी गोद दे विच बैठ के तुरकी बाणी इलाही बाणी अकाली बाणी रब्बी बाणी का पाठ सरवण करके कीर्तन सरवण करके लाहा प्राप्त करते हो। अज भी आप जियां ने उस तरह नेम निभाया। बहुत बहुत ही उत्तम कर्मां की बात है। अज दे रुझेवियां भरी जिंदगी दे विच जिथे पश्चिमी सभ्यता की इन्नी हनेरी चल रही होवे, कलयुग अपना हर पक्ष तो प्रभाव पा रहा होवे, माया बड़े भेस वटा वटा के सानू गुमराह कर रही होवे, फिर भी जे सानू धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गोद नसीब हुंदी है, सानू कुछ समा सतगुरु अपने कोल बिठा के रब्बी बचन साडी झोली च पाउंदे ने साडे भले वास्ते, साडा जीवन सफल करने वास्ते, सानू साडे मार्ग तो साडे मनोरथ तो सुचेत करने वास्ते, विकारां तो बचाउण वास्ते, औगणां तो बचाउण वास्ते, भव सागर तो पार करने वास्ते। तां ये बहुत उत्तम कर्मां की निशानी है। इत्थे बैठिया ये साडा बीजिया जा रहा है। जिन्ना भी समा तुसीं गुरु गोदी च बतीत करते हो, चाहे सेवा कर रहे हो, चाहे बाणी पढ़ रहे हो, चाहे सुन रहे हो, चाहे कथा कीर्तन दे विच आनंद माण रहे हो, ये बीजिया जा रहा है। जिहड़ा बीज तुसीं बीजना है, कुदरत का दस्तूर है, उन्हें फल तक भी पहुंचना है। रुत सार्थक होनी चाहिए है, रुत के अनुकूल होना चाहिए, रुत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कणक के मौसम विच तुसीं कणक बीजदे हो, झोने की मौसम विच झोना बीजदे हो। परमात्मा फल तक लैके जाता है। फल तां ही लग्या जे तुसीं बीजिया, जे बीजिया ही नहीं होएगा फल की आस किवें होएगी। रुत के अनुकूल होके ना बीजो, कणक के मौसम च झोना बीजो, झोने की मौसम च कणक बीजो, शायद समा भी खराब होवे, बीज भी खराब होवे, माया भी खराब होवे, ते लगना तो की है उन्होंने, फल तो भी वांझे रह सकते हैं। जिन्हों महाराज ने कहा कुरुता बीज बीजे नहीं जमे, सब लाहा मूल गवाएंदा। कुरुता बीज रुत दे उल्ट होके जो असीं विपरीत होके कोई बीज बीजिया, उन्होंं फल कोई नहीं लग्या। ते हुण जिहड़ी रुत चल रही है कलयुग की, अब कलू आए हो रहे, कलयुग आ गया। आन रुत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। ये जिहड़ी रुत है अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। इस रुत विच, इस मौसम दे विच आ जिहड़ा समा चल रहा है, महाराज कहंदे ये रुत नाम बीजण दी है। ये रुत परमेश्वर की बंदगी करन दी है।
ਇਹ ਰੁੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗੀ? ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇਗੀ? ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ? ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਰੋਸਾ ਉਸੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁੱਛ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁੱਛ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੈ ਭਾਵੇ ਤੈਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝਦਾ, ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦੇ, ਹਲੇ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਕਾਮ ਪਰੇ ਤੇ ਸਿਮਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ 8 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ।
कि मैनू धन प्राप्त हो गया, मैनू सुख प्राप्त हो गया, मैनू परिवार चंगा प्राप्त हो गया, मैनू औलाद चंगी प्राप्त हो गई, बड़ी गिणती लंबी आएगी। तुसीं पुछ के वेखियो, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਵਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਬਲਵਾਨ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਾਰਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੀਆਂ PhDਆਂ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ, PhDਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨਿਯਮ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਯਤਨ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ 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 ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨਿਰਭਉਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੇ ਸਾਗਰ ਬਣਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਦੀ, ਇੱਕ ਨਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਹਿਣ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ, ਇੱਛਾ ਬਲ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਗਦੇ ਇੱਛਾ ਬਲ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਤਕਾਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਆਲਣਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਗਣ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਬੰਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਿੜੀ ਚੌਕੀ ਪਹੁ ਫੁੱਟੀ ਵਗਨ ਬਹੁਤ ਰੰਗ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਛੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਜਾਗ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ 3 ਵਜੇ, ਨਾ 4 ਵਜੇ, 8-9 ਵਜਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਮੋੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗਲਤ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਛਾ ਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਾਮ ਗਾਹਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਇੱਛਾ ਬਲ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਨੇਹੋਂ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ, ਹੈ ਟੋਰ ਅਨੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਸਲੋਂ ਉਰੇ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਵਸਲ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਸਲੋਂ ਉਰੇ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ, 100 ਚਾਲ ਪਏ ਨਿਤ ਵਹਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਉਸ ਝਰਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕਿੰਟ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਮਕ ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ, ਪਲ ਦੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਛਾ ਬਲ ਝਰਨਾ ਇੰਨਾ ਹਠੀ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਏਗਾ। ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਖਿੱਚ, ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਉਹ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ,
परमात्मा भी उड़ीकेगा, गुरु भी उड़ीकेगा। गुरु तो बदावा लिखण वालियां नूं भी उड़ीकदा है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਓਗੇ। ਮੈਂ ਬਦਾਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਦਾਵੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਵਾਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਵੇਖ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਜਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਇਹ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਬੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੋ ਭਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਝਿੜਕੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ, ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਆ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ, ਆ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਚੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਜਿਆ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਪਾਪੀ ਔਗਣਹਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਸਭ ਮਿਟਾਏ ਕੈ, ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸਵੱਛ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮੇਟ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰੋਂ ਭਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੇੜੇ ਬਿਠਾਉਣ, ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਝਲਕਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਸਮਝਾਉਣ? ਲੱਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਰਧ ਸਖਤ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕੋਮਲਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਰ ਜਿਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਔਗਣ ਨੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਵੱਤ ਆਸੂਣੀ ਬਨ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ 'ਚ। ਆਹ ਵੇਲਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦੋ
कि पातशाह प्रभ जियो खस माना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे। बुरे या भलियां पर हां तो तुहाडे नाल, बख्शो सानू, सतगुरु बख्श दिया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत ले छड़ाया। ये तो अंत वेले छड़ाउण वाला गुरु है भाई। जिथे कोई साडे नाल ना होवे, धन गुरु ग्रंथ साहब दा शब्द नाल फांसियां दे रस्सियां तो वापस मोड़ लियाउंदा है शब्द, जमा दियां मारां तो ये छड़ा लैंदा, नरकां च तां जान ही नहीं ना दिंदा। ये इस शब्द दी, इस गुरु दी खासियत, इहदी विलक्षणता, इस दर दी महिमा है। ते सानू साडे वड्डे भाग, सानू धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दे घर विच जन्म मिलिया। सानू गुरु ग्रंथ साहब पातशाह वर्गे गुरु मिले। लोग तरस रहे आ जिहड़े होर धर्मां जन्म जिन्हां नूं मिलिया, चलो सारे रब ने बनाए, पर उन्हां दी एक इच्छा है कि महाराज अकाल पुरख किरपा करी जे अगला जन्म दिता तो सिखां दे घर नहीं। बड़े लोग है जिहड़े सिੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਜ फॉलो कर रहे आ, धर्म बदल के इधर आ रहे आ, उन्हां नूं समझ आई, असीं समझा नहीं सके। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। इस गुरु ने की खत्म होना, इन्हें ना हो मरे ना होवे सोग, इन्हें खत्म नहीं होना, इन्हें बिनसना नहीं। ये तो शब्द है जुगो जुग अटल रहेगा। तो मारे कहते हैं कि अफजुल गुनाह है, परमात्मा बख्शांद है, बेअंत रहमतां दा मालिक है भाई। साडे सारे गुनाह वो माफ कर दिंदा है, कोई माफी मंगे। कि शाहनशाह है परमात्मा, शहनशाहां दा शहनशाह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाह। देखो इस गुरु कोले बैठिया शोभा मिलती है, सोही है। इंसान शोभा का पात्र बनता है। तुसी समाज दुनिया च हर रोज किसी के घर जान लग पो, लोकां दी नजर बदल जाती है, सत्कार घट जाता है। एक घर च वार वार जाओ सत्कार घटता है, पर इस घर च रोज रोज आओ सत्कार बढ़ता है। ये तो बड़ा चंगा बड़ा धर्मी है जी, तो बिना नागा बिना नेम गुरु कर जाता है, सेवा करता है, बाणी पढ़ता, नितनेम करता है। इत्थे मान वडियाई वधदी है, घटदी नहीं। लोग शक नहीं करते, विश्वास करन लग पैंदे, भरोसा करन लग पैंदे। जिस पास बैठिया सोही है, जिहदे कोल बैठिया शोभा मिलदी आ। फिर महाराज कहंदे भाई तो किनारा ना कर, उहदे कोल आके बैठा। जिन्ना धूनी दे नेड़े बैठांगे ठंड तो उन्ना ही बचांगे, उन्ना ही निग मिलेगा। पहले ही जन्मा जन्मा दे किरत कर्म के विछड़े, पता नहीं केड़ी किरत करके असीं विछड़ गए। हुण नेड़े आउण दा वेला है, हुण संत टहल की वेला, हुण ये वेला नेड़े आउण दा, नजदीक आउण दा, गुरु तक पहुंचण दा, गुरु नूं पाउण दा, गुरु दे मिलाप दा, परमात्मा दे मिलाप दा वेला। जे ये वेला भी साडे हथों खुंज गया, फिर कबीर मानस जन्म दुलभ है। होए ना बारंबार, ज्यों बन फल पाके पोएं ग्रह, बौर ना लागे डार। फिर यह वेला पता नहीं कदों आएगा। अज वेला इस वेले नूं संभालीए। परमात्मा शाहां दा शाह है, उहदे अगे वड्डे वड्डे शाह झुकदे आ, शहनशाह झुकदे आ, राजे महाराज झुकदे आ। वो इन्ना वड्डा जारज पंचम वर्गे आए। बाबा अतर सिंह मस्तवाणा साहब वाले गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा स्वरूप हाथी दे उपर सवारा कीता जा रहे आ। लोग जारज पंचम नूं वेखण वास्ते आए, उहदी गल सुनन वास्ते आए। तो किसे कोले 1-2 सेकंड तो वध नहीं रुकिया। बाबा अतर सिंह मस्तवाणा साहब वालियां कोले 5 मिनट रुकिया, क्योंकि चेहरे दा नूर, बंदगी झलक रही है। उन्हां दा सिमरन, एक महापुरुष कोले परमात्मा दी बंदगी, एक सिमरन, वो उत्थे तक पहुंचे, उन्होंने प्राप्त किया होया। उन्हां दे चेहरे दा नूर, उन्हां दा औरा एडा कशिश भरिया, रोकदा है, वो रुकण लई मजबूर करदा है, वो कोले बिठाउंदा है भी रोक, बैठ, सुन। जिस गुरु परमात्मा तक मैं पहुंचा तेनों दियां गल्लां सुणावां, रोक मेरे को। वो रोकदा है। फिर उन्होंने शब्द पढ़िया उत्थे, कोऊ हर समान नहीं राजा। यह भूपत है किसे च जुरत, एडे वड्डे राजे वाल हथ करके क्या होवे। ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दवाजा। भाई कोई गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे समान एडा वड्डा कोई राजा नहीं, कोई परमात्मा वर्गा राजा नहीं, जिहदी हुकूमत विच इहो जिहे राजे भी चल रहे। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ हुक्म वरत रहा है, ਉਹਦਾ सारे पासे राज है, इन्ना महान है।
ਉਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ। ਕੁਨਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੜ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਕਾਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਜ ਲੱਭਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਨਾਮ। ਉਹ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪਇਓ, ਜੋ ਕੀਨੋ ਕਰਤਾਰ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ परमात्मा के कारण कुनिंद है। कुनिंद करने वाला सारे कारणों का करता वो है। इसके हाथ कहां विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हो। जिवें ओनू पाउंदा है, जिवें ओने कारण बना दिते, ओदी मर्जी के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। कई गल्लां दे सानू पछतावे लग जांदे, जे किते आए हो जांदा अज बड़ी गल बननी। वो नहीं चाहुंदा भी आए होवे। ओने तां जो ओनू चाहुंदा, जिहड़ी गल ओ चाहुंदा ओने ओही करना। इंसान दे चाहण नाल ही जे सब कुछ होण लग पए, फिर रब कारण कुनिंद किवें होएगा? फिर करे करावे आपे आप किवें होएगा? महाराज ने कहा करे करावे आपे आप, मानस कै किछ। जे तुहानू धन दी कितों प्राप्ति हो रही आ, जे कोई सबब बनिया, संजोग बनिया, तुहाडी एक निक्की जी विचोलगिरी करन दे नाल एक फोन कीता तुसीं भी फलाना बंदा आ रहा जी, इहनूं प्लाट दे दिओ, इन्ना क फोन करन नाल जे कोई कमिशन दे के जा रहा तुहानू, निक्का जिहा कारण बनाया ते किन्ना धन बख्श दिता। साडे घरां दे जिहड़े घर बन रहे आ, इहदे कारण ओह बनाउंदा, रिश्ते जुड़ रहे आ, इहदे कारण ओह बनाउंदा, समाज विच मान प्रतिष्ठा मिल रही, इह सारे कारणां दा मालक परमात्मा है। इस गल नूं हमेशा अपने ज़हन विच रखिया करो कि अज जो कुछ साडी जिंदगी च वरत रहा, सब कुछ उहदे हुक्म विच हो रहा। इहदे पिछे परमात्मा दी सत्ता काम कर रही आ। ते जदों इदां दी भावना, फिर असीं किसी नूं दोषी नहीं ठहरावांगे। फिर दोषी नहीं ठहरावांगे, फिर तां ਇਹ शब्द अंदरों निकलणगे, दद्दै दोष ना दिओ किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया। हुण मैं तो नहीं है ना। जदों इस पंक्ति नूं आपां कोई भी पढ़ांगे, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीदा। अब फिर किहनूं दोष देवांगे जदों पता भी मैं कीता सी, हुण मैं ही पा लिया। कलयुग दी महाराज ने कहा सगल जुगां गुण उत्तम हो। यह जिहड़ा कलयुग है सारे युगां चों महान है। क्यों महान है? यह कर करे सो यह कर पाए। इत्थे बंदा आप ही करदा ते आप ही भुगतदा, खब्बा हथ करदा सज्जा भुगतण लई तैयार रहिंदा है, इधरों लैंदा ते इधर देण लई तैयार रहिंदा है। तो महाराज कहंदे ये सारे कारणां दा मालक वो आप है भाई। जैसी दृष्ट करे तैसा होए। वो तां करदा ही आप है कि रोजी देहंद है, कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहंद है। देहंद दा अर्थ हुंदा देण वाला। वाहिगुरू सारियां नूं रोजी दिंदा है, रोजी रिज़क दा मालक वो आप है। शब्द बड़े ਇਹ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਜ਼ਕ ਰਹੀਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ 2 ਵਕਤ 3 ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, 4-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ, मन भाउंदा छक रहा। जो मेरे मन में आउंदा मैं टैलीफोन पहले ही कर दिना भी अज घर च आ बना लियो, मेरा आ मन करदा है। तुहानूं लगदा भी मेरा परिवार चंगा, मैनूं इन्ना वधिया दे रहा है, पर परिवार नूं किहने दित्ता? तेरे घर च राशन रिज़ के सारा कुछ आया कित्थों? इहदे कारण करन वाला भी परमात्मा आप है। तैनूं रिज़क देण वाला वो परमात्मा आप है। तां ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे मैं तैनूं इह कहना, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛਕਣ ਲਈ ਰੱਬ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੰਛੀ ਵੀ ਵੇਖ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਪਾਓ, ਚੂਰੀ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੜਨਗੇ? ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ? ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿਨ ਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਚ ਰੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਥੋੜਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੀ, ਕਿਤੇ ਭੇਟਾ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, 15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਾ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਕਰੀ ਆਦੀ ਕਰੀ, ਆਦੀ ਹੂੰ ਫੁਨ ਆਦ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ 3 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਡੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਦਾ, ਹਰ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ। ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਡੋਲ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜ਼ਮਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਫਰਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮਾਪਤ ਲਹਿ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਡੋਲ ਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਹੀਮ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਨ ਪਾਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ, ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਵੱਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦਿਆ ਬੰਦਗੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਜਪਿਆ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਭਾਈ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਜਪ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਗਥ ਅਗੋਚਰ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ? 20, 30, 50, 60, 100 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ? ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹੋਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸਮਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਖ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਪ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਲਈ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਐਡਾ ਬਿਆੰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਕਰਮੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਦਇਆ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਇਆ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਿਆਲੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ, ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਲਾ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਆਪ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਰਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਓਏ ਜੀ ਬੰਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਓਏ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂ। ਐਡਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਈ ਐਡਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵੇ ਨਾ। ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੋ ਪਤ। ਮੇਰੀ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਲੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੇ ਔਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਕੱਜੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ। ਮੋਏ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਢਕੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦੇ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲਈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕਣਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ, ਖੁਸ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਉਹਨੇ ਖੋ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਈ
ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਸਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ, ਕਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਹਤ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੋਖਨ ਕੋ ਦਲ ਦੁਜਨ ਕੇ ਪਲ ਮੈਂ ਦਲ ਡਾਰ ਹੈ। ਐਡੀ ਤਾਕਤ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਿਕਾ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਨਿਹੱਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ, ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ 14 ਕਲਾ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ 16 ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ। ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ? ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਸ ਨਾ ਕੱਢ ਆਪ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾ ਭੀੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਆੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ, ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਰੱਖ ਦੇ ਕਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੂਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਭਾਈ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ, ਸਵਾ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਵਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਹਮ रोते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। गुरु दी देखो, गुरु अमरदास ने मेरे ते किड्डी किरपा कीती। मैं कीड़ियां दी तरह रुल रहा सी, नालियां दे कीड़ियां वर्गा मेरा जीवन। लोग कहते सन गुरु अमरदास महाराज ने झुके नमस्कार की, लेकिन गुरु रामदास कहते झुके नहीं। इस करके नहीं झुके मैं गुरु बन गया, वो इस करके झुके सन। उन्होंने झुक के मैनू कीड़े नू चुक के तख्त ते बिठा दिता। मैनू चुकण वास्ते झुके हो, क्योंकि कीड़ा धरती ते रेंगदा है। मैनू चुकण वास्ते गुरु अमरदास झुके, तां झुके किते इस कीड़े नू कोई मिध ही ना जाए, कोई मिध ही ना जाए। उन्हां मैनू चक के उस तख्त ते बिठाया ते नाल कहा सी, लै रामदास तेनू मैं उस तख्त ते बिठा दिता, तेनू हुण कोई मिध नहीं सकेगा, बल्कि जिन्हां नू मिधे जाण दा डर होएगा तेरी शरण विच आके तेरा आसरा लैण। किड्डी बख्शिश, ये परमात्मा दीयां ताकतां ने भाई। सब ते आप जाने बलवंत, खिन मैं होए जाए पसमंत। दसो दी ताकत दा की अंदाजा लाओगे कि सरबन कली एडियां ताकतां दा मालक है। सारियां ताकतां उहदे कोल ने। आम इंसानां नूं बड़ियां उच्चियां पदवियां ते बिठा दिंदा है, उच्चियां पदवियां वालियां नूं दर दर दे मंगते बना दिंदा है। ਇਹ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਦਲੀ ਹੈ। परमात्मा दली ਦਾ अर्थ है दलन वाला। जे ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਈ ਕਰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ,
ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਵਰੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦਿਖਾਏ ਤਤ ਕਾਲ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਕਾਵੋ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੰਗਲੀ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੰਗਲੀ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਬਸ ਇਸ ਮਾਣ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਰੱਖ ਲਿਓ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਬਸ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਮ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਮੰਨੀਏ, ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ। ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ